Hare
Savarvadakacharya Asitarya Satushi Sriman. His Divine Grace Shalasi Bhaktivedanta Swami Raj Srila Prabhupada Ki Jai. Gaur Premanande Haribo Slava Sabrav Sam Shnam Vedinam. Sabrava Shri Guru Shri Gauranga. Namaste Saraswati Devi Gaurava. So, Shem, Veda. Is that right? Correct? The other is Bog, Bogis, Bog, Milas. What is that? Bogavina. Божья милость. Божья. No, His Divine Grace. Его божественная милость. Bojevina Milost. Я хочу по-русски. Medley. Om Agyanatmirandasya Ganandana Salakaya Chaksur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Adati Swapadantikam Pandeham Shri Guru Shri Yuddhaparakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sadhana Raghunatam Vivantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parishna Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sadhana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karna Sindhu Dinabando Jagate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taprakam Shena Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanu Sudadevi Pranamani Hari Priye Vanchakalpa Drubhyascha Kripa Sinubhyevacha Vanitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Здравствуйте. Харе Кришна. Добрый день. Today I'm going to speak about many different types of subjects. Сегодня буду говорить о множестве разных предметов. One of the things I've studied since I was 17 years old is astrology. Один из таких предметов, который я изучаю с 17 лет, это астрология. So astrology has a lot to do with liberation. По существу астрология связана с процессом освобождения. The main authority for astrology presently is known as Parasara Muni.
И главный авторитет в этой сфере знания Парашара Муни. Does anyone know who Parasara Muni was? Кто-нибудь знает, кто такой Парашара Муни? Yes, he's the father of Srila Vyasadeva. So, Он отец Вьясадевы, да. he wrote astrology in order to help the conditioned souls make advancement towards liberation. Он составил шастры по астрологии, чтобы помочь обусловленным душам найти путь к освобождению. Devotional service is generally in two different phases. Преданное служение осуществляется есть два основных этапа. One phase is the attempt towards liberation. Первая часть осуществляется до ступени освобождения. And the other is after liberation, when actual devotional service begins. А вторая ступень, которая наступает уже после освобождения, собственно, и называется настоящим подлинным преданным служением. What may be confusing to us is that we may wonder, before I become liberated, am I actually doing devotional service? И вот это положение может нас смутить. Мы можем задаться вопросом, а до освобождения то, чем я занимаюсь, является ли, собственно, преданным служением? Has anyone ever thought about that? Кто-нибудь когда-нибудь об этом задумался? At least I have. So that's the mystery of devotional service. One of the mysteries of devotional service. Это одна из загадок, из таинств преданного служения. That one can actually be a conditioned soul, but work on the liberated platform. Что даже обусловленная душа, тем не менее, может действовать как освобожденная. Actually, in order to become liberated, there are different processes. Для достижения освобождения существуют разные методы. When we say liberated, we mean liberated from our misconceptions. Говоря освобождение, мы подразумеваем освобождение от наших ложных представлений. Krishna calls misconceptions in Bhagavad Gita doubts. Кришна эти ложные представления то есть Кришна в Бхагавад-гите ложные представления называет сомнениями. So Krishna is speaking Bhagavad Gita to clear up Arjuna's doubts. И всю Бхагавад-гиту Кришна произносит лишь с этой целью, чтобы развеять сомнения Арджуны. Now, often when a devotee first comes to the Hare Krishna movement and becomes a little enthusiastic, they think I have no doubt. Часто бывает так, что преданный, как только приходит в движение сознания Кришны, в силу своего энтузиазма он считает, что никаких сомнений у него уже нет. Krishna is God and I'm a spiritual soul. Кришна – Бог, я духовная душа. One can't understand why all these senior devotees are all in Maya. Не могу взять в толк, почему вот эти старшие преданные все в майе поголовно. They don't seem as enthusiastic as everyone else. Совсем они не выглядят такими энтузиастичными, как вот остальные. Because doubts are not so easy to clear up. Это потому, что сомнения не так легко развеять. And it's good for our advancement to understand that we do have doubts. И для нашего продвижения, в общем-то, и неплохо осознать, что сомнения у нас есть. For instance, in Bhagavad Gita, Krishna tells us that we're not the body. К примеру, в Бхагавад-гите Кришна говорит нам, что мы не являемся телом. So anyone can read that and think, well, that's true. И каждый может это прочесть, и, естественно, человек подумает, ну, правда ведь? Because it makes a lot of sense. Это ж имеет смысл, это ж разумно. Our body is always changing. Тело постоянно меняется. But we, the person within the body, we're always the same person. Но мы, которые находимся внутри тела, постоянно тот же. One time I was distributing books at a university. Однажды я распространял книги в университете. And I was showing one student there the Bhagavad Gita. Или у университета. И одному студенту показывал Бхагавад-гиту. Showing the pictures of the Bhagavad Gita. Показывал картинки.
And I showed the baby body, the 15-year-old body, and I said, which body do you have? И показывал вот эту смену тел, когда изображен сначала младенец, потом 15-летний юноша, потом еще какие-то тела. Я спросил, а какое у тебя, собственно? So he picked out this body. Он выбрал одно из этих тел. And I said, but you've had so many bodies, but you're still the same person. Я сказал, видишь, у тебя столько тел уже было, тем не менее, ты один и тот же человек. He became very enthusiastic. He said, wow, that's true. I'm actually not the body. И он тут же, на него не зашло озарение, он сказал, да, действительно, я же не тело. And he said it with such conviction that I became convinced too. И он сказал это с таким убеждением, что убедил даже меня. Then I said, wow, that's fantastic. You've understood that you're not the body. Он сказал, это же фантастично, я понял, что я не тело. So I gave the book back and I said, here, keep the book and just give a donation. Я протянул ему книгу и сказал, вот оставь эту книгу себе и что-нибудь пожертвуй. So he put the book back in my hands and said, no, I don't need the book. Он вернул мне книгу и сказал, нет, книга мне не нужна. And then he shook my hand and said, thank you very much, that's fantastic, I'm not the body. Он пожал мне руку и сказал, но тем не менее, спасибо тебе огромное, это фантастическая новость, я не тело. And then he left. И ушел. So that's called Maya. Это называется майя. So theoretically we can understand, I'm not the body. Теоретически мы все можем понять, что не являемся телом. But to actually realize we're not the body, that's a whole different level. To fully realize that we're not the body. Но как в действительности осознать, что мы не являемся телом, это совершенно другой вопрос. We can understand Krishna is God. Мы можем понять, что Кришна Бог. But to actually meet Krishna and talk to him personally, face to face. Но встретиться с ним, познакомиться с ним, поговорить с ним с глазу на глаз. When we can actually do that, then there's no more doubts. Если мы до этого доберемся, то тогда действительно уж у нас сомнений не останется. Therefore, our process has been given to us. We can act as if we were liberated. Поэтому, пользуясь вот этим методом, который нам дан, мы можем действовать так, словно мы на самом деле освобождены. For instance, after liberation, one serves Krishna. К примеру, после освобождения человек приступает к служению Кришне. So we're serving Krishna, then we're acting on the platform of liberation. А мы Кришне служим, поэтому возникает впечатление, что мы действуем на уровне освобождения. We may not be liberated, возможно, мы еще не освобождены, but by the process of trying to serve Krishna, that's the process by which we become liberated. но само по себе служение Кришне и есть тот метод, который нас освобождает. Of course, that means we have to serve Krishna under the guidance of Krishna's liberated souls, devotees. Разумеется, это подразумевает, что мы должны служить Кришне под руководством освобожденных, преданных Кришне. For instance, I am not a very good car mechanic. I'm not a very good car mechanic. Вот я не очень хорошо разбираюсь в технике, не очень хорошо ремонтирую машины. Although I was a Sankirtan leader. Хотя в свое время был лидером Санкиртана. So sometimes we had to fix cars. Но он должен знать, как ремонтировать машины. Especially at the beginning when we bought old cars. Особенно в первую пору, когда все наши машины были старыми. We spent more repairing the cars than we did for the car. Мы больше времени тратили на их ремонт, чем на поездки. In any case, even if I don't know how to fix a car, if I act under the directions of an expert mechanic, then I become expert. Но если даже я не знаю, как эту машину чинить, но действую под руководством опытного механика, то я тоже могу обрести этот опыт. Similarly, we may not be expert at something, but if we act under the guidance of an expert,
then our activities become expert. Так мы сами можем не иметь опыта в чем-то, не быть искусными в чем-то, но если действуем под руководством опытного человека, то и наши действия будут такими, словно этот опыт наш. I may not be liberated, может, я и не достиг освобождения, but if I act under the guidance of a liberated soul, then my activities are as good as that of a liberated soul. но если действую под руководством освобожденной души, то мои действия будут ничем не хуже действий освобожденной души. But then the next thing is my consciousness that of a liberated soul? Но следует рассмотреть и другой вопрос. Это чем отличается мое сознание от сознания освобожденной души. So our philosophy is how to match our activities and our consciousness together. Потому что в нашей философии ставится этот вопрос, как гармонизировать наши действия и наше сознание. So we're not only working on the liberated platform, we're actually thinking on the liberated platform. Поэтому мы не только действуем так, словно были бы освобождены, но и мыслим так, словно были бы освобождены. For instance, the 10th canto is full of pastimes of Krishna. К примеру, 10-я песня Бхагаватам переполнена описанием игр Кришны. When I first came to the Hare Krishna movement, the first thing I did was memorize the Bhagavad Gita. Когда я только присоединился к движению, первым делом, которым я занялся, я заучил наизусть Бхагавад-гиту. I read the Bhagavad Gita in one day. Я ее прочел за день. Because it's very easy to read it in one day. Потому что It was very easy. было легко прочесть ее за день. Because the Bhagavad Gita was a little blue Bhagavad Gita that we had. Потому что в то время Бхагавад-гита была маленькой синей книжкой. And had no purpose practically in it. И там практически не было So комментариев. it's easy to read in a day or something. Ее легко было читать. And then I started to memorize it. И затем я стал ее запоминать. And then we got the Krishna book in 1970. Затем где-то в 1970 году появился этот, источник вечного наслаждения, или книга Кришны. I started to memorize the Krishna book. Тогда я стал запоминать ее. Because I thought when I'm chanting my rounds, it's very boring. Потому что думал, что повторение кругов, в общем-то, скучное занятие. So I thought if I think about Krishna's pastimes when I'm chanting, it'll make it more enjoyable to chant japa. И я думал, что если я буду думать об играх Кришны во время повторения джапы, то, наверное, это будет легче перенести. So I would be chanting japa, Hare Krishna, and I would think of Krishna's pastimes. И вот я так и делал. Я повторял Харе Кришна и думал об играх Кришны. So I thought, it was actually quite nice to do that. И на самом деле это было весьма приятным занятием. But then I was thinking, why am I wasting my time chanting Hare Krishna? Maybe I should just spend it thinking about Krishna's pastimes. Тогда я стал думать, а зачем я вообще трачу время на повторение Харе Кришны? Может, мне вообще думать только об играх Кришны? So I asked one of the devotees, do you think it's all right that I'm chanting Hare Krishna and I'm thinking about Krishna's pastimes? Тогда я спросил одного старшего преданного, как по-вашему, это нормально, что я повторяю Харе Кришна мантру и думаю тем временем об играх Кришны? So he said, well, it's probably all right. Он сказал, пожалуй, да, ничего плохого в этом нет. Because it's probably better than thinking of other things. Потому что лучше уж думать о нем, чем о других вещах. Чем о каких-то других вещах. So then I wrote to Srila Prabhupada. Pachita. I wrote. Я написал Шриле Прабхупаде. And I asked him, is it all right that when I'm chanting japa,
that I'm thinking about Krishna's pastimes. Правильно ли то, что когда я повторяю джапу, я думаю об играх Кришны? And I was thinking that Prabhupada would think, oh, he's such an advanced devotee. Я думал, что Прабхупада подумает, вот какой продвинутый преданный. Oh, you're so nice, you're such a nice, no. So I got back the answer and I was quite surprised. Что он напишет мне, о, ты такой хороший преданный. И когда я получил ответ меня удивил. So Prabhupada, right, as far as your question, because it was part of the letter, as far as your question goes, is it all right to think of Krishna's pastimes when you're chanting japa? И в этом письмо было большим, потому что я задал не единственный вопрос, но относительно этого вопроса Шрила Прабхупада написал так. So Prabhupada wrote back, he said no. Шрила Прабхупада написал, что относительно твоего вопроса ответ будет таким: нет. He said that when you chant japa, you should just chant and listen. Прабхупада написал, что когда повторяешь джапу, то нужно только повторять и слушать. If Krishna's pastimes come spontaneously, that's very nice. Если памятование об играх Кришны приходит спонтанно, то это очень хорошо. But not that we're artificially trying to remember them. Но искусственно не следует вспоминать их. So around 20 years later, I understood what Prabhupada was talking about. И прошло лет 20, пока я понял, о чем Прабхупада писал. Because Krishna and Krishna's name are not different. Потому что Кришна и его имя не отличны друг от друга. It's almost like, say, I don't know, it's hard nowadays to think of a good example. Say, just imagine Prabhupada walked in here. Трудно придумать какой-то подходящий пример, но скажем, представьте, что в дверь заходит сам Шрила Прабхупада. And he sat down on the Vyasasana. И садится на Вьясасану. And everyone there started to meditate on his pastimes. А в то время все, кто сидят в зале, медитируют на его игры. And they completely forgot that he was there. И полностью забывают о том, что он сам сидит на Вьясасане. Would Prabhupada be very pleased? Был бы Прабхупада рад этому. He asked, can you please give me a glass of water? К примеру, он спросил, будьте добры, подайте мне стакан воды. We'd like to, but it's going to break our meditation. А мы говорим, что мы охотно подали бы, но это нарушит нашу медитацию. You just came at the wrong time. That's all. Вы пришли не вовремя. You should come when we're not chanting about, when we're not thinking about it. Лучше заходите тогда, когда мы перестанем думать уже, размышлять о вас. So similarly, when we're engaged in devotional service, Также и мы, когда мы занимаемся преданным служением, our consciousness actually has to be the same as our activities. то наше сознание должно работать в унисон с нашими действиями. Therefore, in the Krishna book, Поэтому в этой книге о Кришне Prabhupada talks about 3 different levels of devotees. Шрила Прабхупада говорит о 3 уровнях преданных. Because after all, the Krishna book was written in 1970. В конце концов, эта книга написана в 1970 году. And the Krishna book is just full of Krishna's pastimes. И там полно описаний игр Кришны. And it's very easy to become confused. И в них легко растеряться. Then even before Prabhupada translated the third canto, Перед тем, как перевести 3-ю песнь Бхагаватам, suddenly he gives us all of Krishna's pastimes. вдруг он предоставляет нам все описания всех игр Кришны. And all the time he's talking about the sahajiyas, И при этом постоянно говорит о сахаджиях.
people who just jump to the 10th canto. Сахаджи, по его словам, судя по его словам, это люди, которые ни с того ни с сего бросаются именно на 10-ю песнь. Even without reading the other 9 cantos. Не прочтя перед этим всех 9 песен. And they just think, and they just try to meditate on Krishna's pastimes. И стараются, сами по себе стараются медитировать на игры Кришны. So here we're in 1970. Итак, в 1970-м The eldest devotee in the whole movement was initiated maybe 3 years before. и самый старший преданный во всем движении получил инициацию, ну, может быть, года 3 назад. Senior, I remember Prabhupada, I was at one lecture with Prabhupada in Buffalo. Помню, в одной лекции Прабхупады в Баффало, It was at a university, actually it was at a monastery. эту лекцию он читал в монастыре. And Prabhupada introduced one of his disciples, Brahmananda. И Шрила Прабхупада представил одного из своих учеников, Брахмананду. Brahmananda. This is in 1969. And he said, this is one of my senior disciples. И это было в 96-м году. Шрила Прабхупада сказал, это один из моих самых старших преданных. And he had been initiated for 2.5 years, 3 years. В то время, к тому времени прошло 2,5 года с его инициации. So that was a senior disciple at that time. Итак, это был его самый старший преданный. And now Prabhupada's telling us we have to be very careful about reading about Krishna's pastimes. Итак, Шрила Прабхупада нам постоянно говорит, что читать об играх Кришны нужно очень-очень осторожно. And at 1970 we had approximately one book, Bhagavad Gita. В 70-м году у нас была всего одна книга, Бхагавад-гита. And we had Srimad Bhagavatam, the first canto. И еще первая песня Бхагаватам. And Prabhupada that was it. That was all the books we had. И все, больше ничего не было. And then Prabhupada gives us Krishna book. И затем вдруг Прабхупада дарит нам книгу о Кришне. But in the Krishna book, Prabhupada writes, но в этой книге Шрила Прабхупада пишет, that there are 3 classes of devotees. Что преданных есть 3 уровня. Or actually he says 3 classes of people. Вернее, он говорит 3 уровня людей. Those who are materialistic. Это материалисты. Those who are liberated or aspiring to liberation. Те, которые уже освобождены, либо стремятся к освобождению. And those who are actually on this spiritual platform. И те, кто действительно находится на духовном уровне. He says the Krishna book will be attractive for everyone. Он говорит, что книга о Кришне привлечет каждого. He said for the person who's in the material consciousness, он говорит, что для того, кто в материальном сознании, if they hear from the right source, если они услышат все это из правильного, верного источника, with the right attitude, и у них будет правильное отношение, then they'll also become attracted to the Krishna's pastimes. То игры Кришны привлекут даже их. And he said for those who are aspiring for liberation, а для тех, кто стремится к освобождению, then the pastimes will serve because they'll help, one will become increasingly more enlightened and enlivened the more one hears these pastimes. И эти игры помогут, описание этих игр поможет тем, что они все больше узнают о них и все больше вдохновятся ими. And for the person who's actually living on the spiritual platform, а для тех, кто уже достиг духовного уровня, when they hear the pastimes, they're actually existing in those pastimes. Когда они будут слушать об этих играх, они будут сопереживать их. For one who actually has spiritual senses, there's no difference between hearing about Krishna and his associates and actually associating with them, actually being there. Для того, у кого уже развиты духовные чувства,
нет никакой разницы между слушанием о Кришне и его спутниках и реальном общении с ними. So for most of us, most of us are probably not on the first-class platform. Большинство из нас, вероятно, находится не на этом первом уровне. And it's not always that when we're engaged in devotional service, we're unlimitedly enlivened and enlightened. И, вероятно, мы далеко не всегда воодушевлены в самом процессе преданного служения. On the other hand, we're trying to come to the liberated platform. Но с другой стороны, мы все стремимся достигнуть этого уровня освобождения. So Prabhupada says, if we hear from the right source, Итак, Шрила Прабхупада говорит, что если мы слушаем из верного источника, and we have the right attitude, и у нас правильное отношение, then we will actually feel enlightenment and enlivenment by hearing about Krishna. то слушание о Кришне вдохновит и просветит нас. Therefore, our philosophy that we should learn is how to become, who's the right source, Итак, что мы должны понять из всей нашей философии? Мы должны понять, кто является and what's the right attitude. кто является верным источником и к чему сводится правильное отношение. So the right source may not be as simple as we think it is. Возможно, ответ на этот вопрос, кто является верным источником, не такой простой, как нам кажется. And the right attitude is certainly not very simple. И, разумеется, уж не так просто понять, какое отношение должно быть правильным. Actually, both of them are very simple. С другой стороны, и то, и другое очень просто. The problem is that we're not so simple. Но проблема в том, что мы не просты. So even if we hear it, we don't really hear it very easily. И даже когда мы слышим разъяснение, до нас это не так легко доходит. Even if we hear it, we may not understand it so easily. Даже слушая, мы далеко не всегда это поймем. And why is that? А почему так? Because our minds are attached to material conceptions. Потому что наши умы привязаны к материальным представлениям о жизни. And because our mind is attached to material conceptions, and because we identify ourselves with the mind, therefore we become attached to material conceptions. И поскольку мы привязаны к материальным представлениям, то и наши умы привязаны, то слушая, мы попадаем под их влияние. It's like you run up to a tree and grab the tree. К примеру, вы подбегаете к дереву и хватаетесь, обнимаете его. My dear tree. Мое дорогое дерево. And then you want to let go of the tree. You want to let go of the tree. И одновременно вы хотите от этого дерева отойти. And you cry out. Но вместе с тем вы за него держитесь. Let me go. Let me go. И говорите, отпусти меня, отпусти. Leave me alone. I don't want. Оставь меня, отойди. And someone walks by and says, "Sir, the tree's not holding on to you. You're holding on to the tree." Любой прохожий нам может сказать, вы же дерево же вас не держит, вы за него держитесь. No, you don't understand. I want the tree to let me go. Нет, ты не понимаешь, я хочу, чтобы дерево меня отпустило. But sir, the tree has no arms. How can it hold on to you? Но, разумеется, у дерева рук нет. Как же оно может вас держать? You're holding on to the tree. Вы за него держитесь. Oh, all this philosophy, just go away. Да пошел ты со всей своей философией. Let me go, let me go. Отпусти меня, отпусти. So similarly, Maya has no power to hold on to us. Также и у Майи нет никаких возможностей нас удерживать. But we're holding on to Maya. Но мы за нее держимся. Why are we holding on to Maya?
Почему мы за нее держимся? Because we want to hold on to Maya. Потому что мы хотим, нам это нравится. And therefore, philosophy is to help us cut this attachment. И вся философия нужна для того, чтобы помочь нам разрубить эту привязанность. So if you're hearing a class and you like it too much, then it's not really serving the purpose. Вот, к примеру, если вы слушаете лекцию, и эта лекция вам слишком много нравится, значит, цель не совсем достигнута. There should be something in the class that hits our heart. На лекции должно прозвучать что-то, что западает нам в сердце. Let go of the tree. Oh, no. То есть до нас должно дойти, что мы должны отпустить это дерево. So that's part of the philosophy. Это часть нашей философии. Of course, it's not just letting go of the tree. We also should know who to actually embrace. Разумеется, речь не только о том, как отпустить это дерево, а и о том, кого на самом деле следует обнять. How to transfer our attachment from the tree to Krishna. Как перенести нашу привязанность от дерева к Кришне. So at the beginning, generally speaking, we're come to Krishna out of feeling some difficulty. В начале, как правило, мы приходим к Кришне, потому что испытываем какое-то затруднение. If one is having too good a time in the material world, generally one doesn't come to Krishna. Если человеку очень хорошо живется в этом материальном мире, то, как правило, к Кришне он не будет обращаться. So there has to be some degree, generally, of suffering. Должно быть какое-то страдание, хоть в какой-то степени. So why is one suffering in the material world? А почему человек страдает в материальном мире? What's that? Yes, everyone's suffering. That's how a pure devotee sees it. Да, чистый преданный так и думает, что pure devotee sees everyone suffering because they've forgotten Krishna. чистый преданный так и думает, что каждый здесь страдает, потому что забыл о Кришне. Therefore, he thinks everyone is feeling separation from Krishna. Поэтому он думает, что каждый здесь испытывает разлуку с Кришной. But that's not the only reason why people are actually suffering. Но это не единственная причина, по которой люди страдают. Although actually that's the highest platform of understanding. Хотя с высшей точки зрения, с высшего уровня понимания, это именно так. Generally, people are suffering because they're not following any principles of life. Обычно люди страдают, потому что они не следуют никаким правилам, предписаниям. Maya says, come and enjoy, come and enjoy. Майя говорит, ну вот я, приходи и наслаждайся. Illicit sex, Незаконный секс, meat eating, мясоедение, gambling, азартные игры, intoxication. одурманивающие средства. People thinking, the reason why I'm suffering is that I don't have enough. Люди думают, что страдаю я потому, что мне всего этого не достает, слишком мало всего этого потребляю. They think philosophy is how to get more sex, more material enjoyment. Они думают, что философия должна их научить, как получить еще больше секса и всех материальных наслаждений. As I've said before, most devotees at the beginning, they think it would be better if there were only 3 regular principles. Как я уже говорил, вначале большинство преданных думает, что было бы куда лучше, если бы регулирующих принципов было всего 3. No meat, А вы хотите без мяса, no fish, без рыбы and no eggs. и без яиц. Then we attract so many devotees. Если бы у нас были вот такие принципы, то преданных пришло бы огромное множество. But because we have these heavy principles, Но поскольку у нас принципы вот такие сложные, and our movement is ruled by these old people и who поскольку didn't know how to enjoy,
И поскольку движением руководят вот эти старики, которые понятия не имеют о том, как наслаждаться, вот эти 4 суровых принципа, but Krishna doesn't agree at least. Это всему мешает. Но Кришна с этим не согласен. People criticize Krishna. Люди критикуют Кришну. He's telling everyone to follow the 4 principles, but he married 16,108 queens. Да, то есть вот нам он велит следовать 4 принципам, а сам женится на 16 108 цариц. What kind of example is that? Вы называете это примером. But actually material enjoyment is not meant for the conditioned souls. Но в действительности материальное наслаждение для души не предназначено. Because Krishna says material enjoyment without Krishna consciousness is what does that go? Dumena vriyate vanir yatadena yatada Venacha yatalvene vita garvas tatate nevam abritam abritam gyana etena gyanino nityavarina kamarupena kuntiya dusprena analena cha. Thus a man's pure consciousness is covered by his eternal enemy. Так, чистое сознание человека завлекает его вечный брак, which is never satisfied, который никогда не удовлетворяется. And it burns like fire. И горит, пылает словно огонь. Love. Любовь. It's burning so hard. Эта любовь горит во мне, пылает. So we call that love. Oh, I need her. I need him. Мы называем это любовью. Я хочу, он мне нужен или она мне нужна. Actually, I need her or I need him to satisfy my desire. Но в действительности он или она мне нужна лишь для того, чтобы удовлетворить свои желания. And then after chewing her for a while or chewing him for a while, и после того, как мы, так сказать, получаем этот опыт и пережевываем его какое-то время, and then мы выплевываем. get another, just like chewing gum. Это в точности как жевательная резинка. You put the chewing gum in your mouth. Вы кладете ее в рот. You chew for a while. Какое-то время пережевываете. No more sugar. Когда там не остается сахара, выплевываете. Another piece of gum. И кладете другой кусок. So modern society thinks, let me chew, and then when there's no more sugar, just spit it out. И все современное общество так настроено. Давай пожую. Мы жуем, и когда вкуса сахара уже нет, мы выплевываем. I love you. Я тебя люблю. Let me chew you for a while. Дай-ка, я тебя пожую. And then when there's no more taste, когда вкуса не остается, we'll find another one. Oh, I love you today. Находим другую или другого и говорим, сегодня я люблю тебя. So generally people are suffering because they are becoming too much absorbed in material lust, anger, and greed. И в целом люди страдают, потому что они слишком поглощены этим материальным вожделением, жадностью и гневом. This is not to condemn household life. Мы их за это не... We don't condemn them. What I'm saying is not to condemn household life. What I'm saying, Yoga Guru, is not to condemn household life. Говоря об этом, я не осуждаю жизнь домохозяина в целом. No, household life, grihastha life, means that there's Krishna in the center.
Жизнь домохозяина, жизнь грехастха предполагает жизнь с Кришной в центре. And if Krishna is there, then Maya is not there. И если там Кришна, то там нет места для Майи. So in any household life or in-house life, it makes no difference. As long as Krishna is there, then lust, anger, and greed will at least diminish. Не так важно, человек живет в отречении или он ведет жизнь домохозяина. Если там находится Кришна, то либо нет места вообще для вожделения, жадности и гнева, либо они очень уменьшатся. But if lust, anger, and greed are the center of our existence, Но если вожделение, жадность и гнев в центре нашей жизни, then one wants more and more and more material sense gratification. то человек будет желать все больше и больше материальных наслаждений. And there's no end to it. И этому конца не будет. Until one falls into the mode of ignorance. Пока человек окончательно пойдет в гуну невежества, And to work for sense gratification is too hard. и работа ради чувственных наслаждений станет просто слишком тяжелой для них. So it becomes too difficult, so one rather sleep than have sense gratification. Когда человеку становится слишком тяжело, он начинает долго спать и заниматься, и услаждать свои чувства. One will limit one's sense gratification because one doesn't want to work so hard. Человек прибегает к этим чувственным наслаждениям, потому что не хочет так тяжело трудиться. So that's called renunciation in the material world. То есть человек отрекается от чувственных наслаждений, потому что не хочет слишком тяжело трудиться. И это называется отречением в материальном мире. Minus society. Во всяком случае, в современном обществе. So when one comes to the Hare Krishna movement and one's senses are regulated, Но когда человек приходит в движение сознания Кришны, и его чувства и подчиняет свои чувства контролю, then gradually the anxiety for sense gratification diminishes. тогда постепенно эта тревога, которая постоянно толкает его к чувственным наслаждениям, она постепенно уменьшается. At least it comes to the mental platform. Или, во всяком случае, переносится на умственный уровень. One is not trying to act as Romeo so much outside. Человек, если и ведет себя как Ромео, то уже не столь внешне. Or Juliet. Или Джульетта, как Джульетта. Or Tarzan. Или как Тарзан. Or Jane. Или Джейн. Or Mickey Mouse. Или Майти Маус. Or Minnie Mouse. Или микромышь. One may be super brahmachari. Допустим, кто-то чувствует себя супер брахмачари. Or super brahmacharini. Или супер брахмачарини. But it's more subdued. Но это уже как бы более такой спокойный уровень. It becomes more mental. Эти представления переносятся на умственный уровень. So at least we can purify the mental platform. И постепенно можно этот умственный уровень очистить. So then there's some room we can actually try to focus our attention on Krishna. И когда в процессе очищения там освобождается какое-то пространство, мы можем свое сознание перенести на Кришну. We can wake up in the morning, Можем вставать по утрам, whether we're in the temple or in our house, независимо от того, где живем, в храме или дома. and we can do arti to the deities, Можем провести арати для божеств, or we can sing arti to the deities, спеть для божеств,
And now our duty is to try to hear and chant. И наша обязанность сейчас, главная обязанность, это слушать и петь. Of course, the mind will come up with so many ideas. Разумеется, ум будет порождать множество разных идей. So the material ideas are, at the beginning are generally, I'm not happy. В начале эти идеи сводятся в основном к одной мысли, что я несчастен. Before I was suffering. Раньше я страдал. I came to the Hare Krishna movement. Потом присоединился к движению сознания Кришны. My suffering diminished. Мои страдания уменьшились. But now I'm not happy. Но, тем не менее, я по сей день несчастен. So what to do to become happy? Что же мне делать, чтобы обрести это счастье? So then with the philosophy, chant Hare Krishna and be happy. Так, мы слышим эту философию. Повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы. And then we have, all right, I'm doing that, I'm trying to be happy, but I'm not happy. И мы думаем, ну да, я понял, я слышал это, я стараюсь, но все равно мне не удается достичь этого счастья. And then Maya says, the reason why you're not happy is that you got the wrong girl. И в это время Майя нам шепчет, что причина, по которой ты несчастен, это то, что у тебя девушка не та. So if you want to be happy, just find that you're soulmate. И если ты действительно хочешь быть счастливым, то найди свою духовную половину. And when you chant Hare Krishna with her, you'll be happy. И когда вы вместе будете повторять Харе Кришна, вот тогда наступит счастье. Or to the ladies, find Narayan, the representative of Narayan. Или женщинам Майя говорит, найди Нараяна, представителя Нараяна. Who will actually provide everything for you because he's the maintainer. Который обеспечит тебя всем необходимым, потому что он обеспечивает всех. And when you chant Hare Krishna with him and your family, then you'll be happy. И когда вот с ним вместе, в своей семье ты будешь повторять Харе Кришна, вот тогда вы будете счастливы. And then we get married. И так мы женимся, We have children. выходим замуж, We chant Hare Krishna. у нас рождаются дети, мы повторяем Харе Кришна. And we're still not happy. И тем не менее мы все еще несчастны. What's wrong with the process? С этим процессом что-то не так. So many devotees think, all right, I just haven't found my soulmate yet. И многие преданные действительно так и думают, что они до сих пор им не удалось найти свою духовную половинку. Or let me find some place where there's a bigger house. Или не удалось найти какое-то более подходящее место, например, дом побольше. Less principles. Или где требовали бы меньше принципов, где больше свободы, больше выражения себя, больше творчества, индивидуальности, свободы, больше честности, правдивости. So that's one direction. Это одно направление. The other direction is the reason why you're unhappy is you haven't learned how to live nicely in the material world. Другое направление – это мысль, что причина, по которой ты несчастен, это то, что ты так и не научился жить в материальном мире. We have the solution. Но решение этой проблемы есть. Ayurvedic diet. Это юридическая диета. According to your constitution. Это понимание своей природы. An astrological analysis. Астрологический анализ. What you're supposed to be doing in this world. Нужно просто понять, чем ты должен заниматься в этом мире. Nice place to live. Найти подходящее место для жилья. Fresh air. Чистый воздух. Clean water. Чистая вода. Friendly people. Дружелюбный народ вокруг. You put up your hands and the money falls from the sky. Такое место, где ты просто
возносишь руки к небу, и оттуда сыпятся деньги. So that's a higher conception. Эти представления, может быть, повыше. Not just fighting with my mind, you know. Это уже не просто борьба с умом. I want to follow 4 principles. Я хочу следовать 4 принципам. 3, И 3, 2, 2, 1. 1. I'm out of here. Или я вообще ухожу. No, when one goes to another stage, all right, mode of goodness, living happily with the devotees is nice, but I need something more. Нет, это уже уровень повыше, когда человек настроен жить в благости вместе с преданными. Это уже лучше. But even higher than that, Но он хочет еще чего-то, еще выше. one has to come to the platform of jignasa, inquisitiveness. И выше этого следует подняться на уровень джигьясу, то есть любознательности, пытливости. How to develop a different vision. Как развить в себе вообще другой подход, другое видение. How to put my Krishna consciousness on a level of consciousness. Как перенести свое сознание Кришны на действительно сознательный уровень. So the Bhagavad Gita actually becomes alive. И вот тогда Бхагавад-гита словно оживает. It's not something I read whenever I can. Тогда это уже не просто книга, которую я читаю, когда у меня есть время. It's something I'm actually seeing and experiencing. Это то, что мы действительно видим и переживаем. So for that we have to become inquisitive. Но для этого нужно стать вот таким вот любознательным, пытливым. What does it actually mean? Мы должны понять, что это должны стремиться понять, что она на самом деле значит. So that will be the subject matter of the next class. Но об этом мы поговорим на следующей лекции. But I said I was going to say something about astrology. Но вначале я обещал что-то сказать об астрологии. How many would like to hear something? How many know anything about astrology here? Кто знает что-то об астрологии? Хорошо. So in astrology there are 3 types of planets. Астрология разделяет планеты на 3 категории. There are male planets. Это мужские планеты, There are female planets. женские And there are neutral planets. и нейтральные, средний род. It's not exactly perhaps how we think about male and female. Не совсем, эти представления не совсем соответствуют нашим обычным представлениям о мужчинах и женщинах. Because everyone has some male qualities, everyone has some female qualities. Потому что у каждого есть и мужские, и женские качества. Female means the desire to be happy. Женское качество означает стремление обрести счастье. And male planets have the desire to do the right thing. А мужские планеты словно стремятся делать то, что необходимо. So generally, in terms of mundane psychology, И обычно с точки зрения современной психологии, female in the material world means женщина в материальном мире означает, that when one feels good, that one does the right thing. То есть женщина в материальном мире думает, что ее психология сводится к тому, что если чувствуешь себя хорошо, значит ты поступаешь правильно. And male means when one does the right thing, one feels good. А мужская психология сводится к тому, что если ты поступаешь правильно, то ты будешь чувствовать себя счастливым. So the male and female planets are in everyone's heart. И влияние этих мужских и женских планет распространяются на каждое сердце. Because the planets, they represent the modes of material nature.
Потому что планеты представляют собой гуны материальной природы. How the planets are influencing us. How the modes of nature influence us. Они просто отражают влияние, как бы олицетворяют собой влияние гун материальной природы на нас. So every planet has its higher and lower, and every influence of the planet has a higher nature and a lower nature. И каждое такое влияние планет на нас имеет более высокую и низкую природу. For instance, the sun. The sun can influence us to be noble and generous. К примеру, Солнце. Солнце может, под влиянием Солнца мы можем становиться более щедрыми и благородными. The sun is very generous. It gives its heat and light to everyone. Солнце очень щедрое. Оно раздает свою теплоту и свет каждому. No one ever gets a bill from the sun. Солнце никогда никому не выставляет счет за свои услуги. So the sun is very generous. Так что Солнце крайне щедрое. It's also very regulated. И также ее деятельность очень упорядоченная. It's the king of all the planets. Она управляет всеми планетами. It's it always wakes up the same time every morning. Она будет нас всегда в одно и то же время, каждое утро. No one has ever had experience that the sun slept in. Никто ведь никогда не видел, чтобы Солнце проспало восход. It's not that we wake up one morning and there's no sun. Такого ведь не было, чтобы мы встали когда-нибудь утром и Солнце никак не взошло. What happened? Что случилось? Oh, it's a long night. Ну это просто, эта ночь будет длиннее других. The sun needs some break. Солнце устало, ему нужно отдохнуть. No, every morning it rises at exactly the right time. Нет, Солнце каждое утро восходит как раз в положенное время. So similarly, the sun also protects everyone with its rays. Также Солнце защищает нас всех своими лучами. So someone who has the qualities of the sun, they're very effulgent. Так человек, который обладает качеством Солнца, будет таким светящимся, They're generous. щедрым, They're noble. благородным. So who's an example in the Mahabharata of such a person? Какой пример, какая личность в Махабхарате описывается с такими качествами? Карна. Да? And amongst the incarnations, who represents the sun? А среди инкарнаций, которая представляет Солнце? Lord Ramachandra. Господь Рамачандра. He is the deity of the sun. Это божество Солнца. Under the lower nature, though, Но более низкая природа, one may become very proud. Как бы низшее влияние этой планеты будет проявляться в гордости. I'm so generous, I'm so noble, I can become proud. Я такой благородный, я такой щедрый, человеку легко возгордиться этим. Or if the sun is very low in one's influence, Но если влияние Солнца еще более низкое, one may be depressed. то человек вообще может впасть в депрессию. Lack of the enthusiasm that comes from the sun makes the person very depressed. Недостаток энтузиазма, который исходит от Солнца, давит на человека. If you go to Sweden, Если вы отправитесь в Швецию, например, has anyone here ever been to Sweden? кто-нибудь когда был в Швеции? No, I've been to Sweden. I was in Sweden one year. It was the summer, right in the middle of the summer. Я в одно время, я находился целый год в Швеции, вот, к примеру, летом. I went to sleep at 9 o'clock at night. Я пошел спать в 9 вечера. And the sun was fully in the sky. It was like noontime. И солнце висело так высоко в небе, словно это было обеденное время. I woke up at 2 o'clock.
Я проснулся в 2 часа, and the sun was in exactly the same position. и солнце висело точно там же. 24 hours a day, the sun didn't change. Солнце не меняло свое положение 24 часа в сутки. So imagine living like that for 6 months. И представьте себе, что вот в таком положении вы живете 6 месяцев. It's always noontime. Постоянно словно полдень. But just imagine the opposite, 12 o'clock at night. Но представьте противоположную ситуацию. Условно это полночь. Imagine 6 months in the year you're living, it's 12 o'clock at night, 24 hours a day. Представьте, что 6 месяцев в году вы живете так, словно был бы сам полночь, была бы сам полночь. It's dark everywhere, it's dark the whole time. Все время и всюду просто темно. So it's very depressing. И это очень производит очень такое удручающее So впечатление. all these planets, they have a higher nature and a lower nature. У всех планет есть более высокая и низкая природа. And the Sun, Mars, and Jupiter, they're male planets. Солнце, Марс и Юпитер – мужские планеты. Venus and the Moon are female planets. Луна и Венера – женские планеты. And Saturn and Mercury, they're neutral. А Сатурн и Меркурий – нейтральные. So the way the universe is arranged is to try to give us a balance of both those qualities. И вся Вселенная устроена так, чтобы влияние этих планет балансировалось. So eventually what will come out is that we can work in the material world in a balanced way. И в результате мы должны, то есть результат всего этого должен быть таким, что это делается для того, чтобы мы могли действовать в материальном мире уравновешенным образом. Gradually get free from material miseries. Постепенно освободиться от материальных страданий. Actually live comfortably in the material world. И даже жить в этом материальном мире достаточно комфортабельно. And then ask, is there something more than this? И в конце концов прийти к вопросу, а существует ли что-то повыше всего этого? And when one asks, is there something more than this, then we can find out about Krishna consciousness. И когда человек задается этим вопросом, а есть ли что-то повыше, вот тогда он может, естественно, прийти к сознанию Кришны. And each one of these planets try to help us come to that platform. И каждая из этих планет помогает нам прийти к этому уровню. So I'll explain more about this tomorrow. Больше об этом поговорю, объясню завтра. Спасибо. Шрила Прабхупада ки джай. Шрила Праhladananda Maharaj ки.